Hi, hello, namaste everyone. I am Pramod Gujjar, your science educator from Gujjar Tutorials. In today's class, we are studying new chapter that is life processes from biology section. Yes, for the first question will arise: what are life processes? What are life processes? Before that, I am going to ask you some questions. How can you say that an organism is living? If you observe anything, if you want to say it is living, how can you say that it's a living organism? What are the characters? What are the characters it should have? If that have the characteristics of living organism, then it is called as living organism. Or else non-living organism. Consider this is a pen. It's can I say that it is an organism? No. Why? Because it doesn't show the any of the characteristics of living organisms. Sir, then what are the properties or what are characteristics of living organism? You may have seen, you may have felt from your smaller classes you have studied that, sir, organisms respire, organisms eat, organisms show locomotion, organisms reproduce, isn't it? Organisms grow. All these characters exhibit that an animal or an organism is living. If it is same like that, if it is not showing any movement or any of these characters, then it is considered as it is an non-living organism. Consider this marker. It cannot grow, it cannot breathe, it cannot eat. Of course, we add into it, but it is used for writing. It can't eat, it can't digest, it can't locomote, isn't it? Then it is considered as non-living or a non-living thing. Now, what are the characteristics? We say that, sir, organisms eat. That is called as nutrition. Sir, they respire. Yes, respiration. Then what? Then what? Sir, the food material in them get transported. Yes, transportation. Next, excretion. Now we will study one by one point. What is nutrition? What is nutrition? You call that eating food? Sir, when I am feel hungry, I eat food. Nutrition means taking up energy into the body from the outside sources in the form of food. You know, we are taking energy from external sources in the form of food. That is called as nutrition. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಟೋಟ್ರಪ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎನರ್ಜಿನ ಹೊರಗಡೆ ಇಂತ್ರ ತಗೊಂತೀವಿ, ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂತ್ರ ತಗೊಂತೀವಿ. ಯಾವ್ದೋ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದು, ಅನ್ನ ತಿಂದು, ಏನೋ ಒಂದ್ ತಿಂದು, ಎಗ್ ರೈಸ್ ತಿಂದು, ಹೌದಾ? ತಿಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಎನರ್ಜಿನ ತಗೊಂತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ, ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಸರ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್? ನೀವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ, ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್? ಸರ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್, sir, taking up of oxygen and exhaling of carbon dioxide. It is respiration, sir. Yes, it is. But you are not 10th standard. You have to give more explanation, na? What is respiration? Respiration is the process. You have taken food in nutrition part, na? You have taken the food and that food have to be broken down. The food have to be broken down to produce energy. That is done in the process of respiration. All these steps are interlinked. ಹೌದಾ? ನೀವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಏನಂತಿದ್ರಿ, ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸರ್, ನಾವು ಗಾಳಿನ ಒಳಗೆ ತಗೊಂತೀವಿ ಸರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಹೌದಾ? ಈಗ ಈಗ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ತಗೊಂತೀರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಕಲಿತೀರಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಒಳಗೆ. ಸರ್, ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸರ್, ಹೊರಗಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಸರ್? ನಾವೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ? ನೋ. ನೀವೇನ್ ಫುಡ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಒಳಗೆ, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಈಟನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಅದು ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್
materials. Carbohydrates. Sir, hello, ಕೇಳ್ದಂಗೈತಿ. Carbohydrate means the materials, the food things which have carbon plus hydrogen in them are called carbohydrates. Yes, sir, carbohydrates ತಿಂದ್ವಿ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೆಂಗ್ ಹೊರಗೆ ಬಂತು? ನೀವು ತಿಂದಿರೋ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಹೌದಾ? ಯು ಆರ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಔಟ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ತಮಾಷೆ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗಿಂತ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕಲ್ತಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಸರ್. ವಿತೌಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಲಿವ್. ವಿತೌಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಲಿವ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸರ್ವೈವಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌದಾ ಸರ್? ಹೊಸ ವಿಚಾರ? ಹೌದು, ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು. ಹೌದಾ? ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಾ? ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹಾಕತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಹೌದಾ? ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ. It is giving out carbon dioxide as a waste material. You are using it, and you are giving carbon dioxide as a waste material, and plants are using it. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐತಿ. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕು, ನೀವು ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬೆಳಿತೀರ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೂ ನೀವು ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಸರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಸ್ಸು ಕಾರ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಬಸ್ಸು ಗಿಸ್ಸು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಊರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ರಾಗುತ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ? ಬಾಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ತಾನೆ. ಬಾಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕದು. ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೇಗೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಫುಡ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈಜೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನ್ ಬಹಳ ಜಾಣದೇನ್ ಸರ್, ನನ್ನ ತಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕೈ ಕಾಲು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೇನಾರ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Excretion, very 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 important. Excretion is a very very important concept. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ ಸುತ್ತ ಇರೋರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಮೊದ್ಲೇ ಜಡ ಐತಿ, ಕೆಟ್ಟ ಜಡ ಹೊಡಿತಿರ್ತೈತಿ, ಹಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಕುತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ, ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಆ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನೋ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಇಂತ್ರ ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಇಂತ್ರ ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಸರ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಕಲಿತಾ ಬಂದಿರ. ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಹೌದಾ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ using sunlight and raw materials, isn't it? It is called as autotrophic. Sir, how to remember that? Autotrophic nutrition. Autotrophic. Sir, what is trophic? Auto, you may have heard automatic watches, automatic phones, automatic cars. Auto means self. Auto means what? Auto means self. Tropic means food. Auto self, tropic food. ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಆಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್. ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಗೊತ್ತಾ? ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ಇದು
ಇಬ್ರನ್ನ ಹಿಂದ್ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದವು ರಿಕ್ಷಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಳೆ ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಬೇರೆ ಮುಂಬೈ ಸೈಡ್ ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಆಟೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಟೋ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಆಟೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರಿಕ್ಷಾ. ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರಿಕ್ಷಾ. ವಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ. ಆಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್, ಇಷ್ಟ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಟೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಆಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಸರ್, plants. Why sir? They prepare their own food. Next, heterotrophic nutrition. Heterotrophic. Hetero, different. Tropic, food. Hetero means different. Tropic means food. Organisms which depend on other organisms for the sake of food and energy are called as heterotrophic type of nutrition. Next, heterotrophic nutrition types ಬರುತ್ತೆ. Sir, carnivorous, omnivorous, herbivorous. ಹೌದಾ? What are herbivores? Herbivorous means animals which depend on only plants for food and energy. Next, sir, what are carnivorous? Carnivorous means the animals which are depending on other organisms for the food, like what you call wild animals which depend on flesh of other organisms, they are called as carnivorous. Omnivorous, omni andre word ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, omni ಅಂದ್ರೆ all ಅಂತ. we used to call that God is omnipresent. omni ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರ್ತಾನ ದೇವ್ರು, ಹೌದಾ? omni means both. ಇಲ್ಲಿ all, omni means all ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ರಿ, both ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರು ಹೇಳ್ರಿ. Omni means all. The animals which eat plant and animals, those are called as omnivorous. Sir, example nave sir. Next, what the other type of nutrition is parasitic nutrition. Parasitic. Next, saprotropic. Sir, what are these and what are the differences between parasitic and saprotropic? Parasitic means organisms depend on other organisms for the energy. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಪ್ರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವು, ಫುಡ್ ನ ತಗೊಂಡು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ, ದೇ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. Parasites means the organisms which absorb food or energy from other organisms. One important point is there, when they are living. ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇನ್ನು ಬದುಕಿದ್ರ, ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇನ್ನು ಜೀವಂತ ಇರುವಾಗ ಅದರಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಜಂತುಳ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಿಂದಿರ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಾಪ್ರೋಟ್ರೋಪಿಕ್? ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಬಟ್ ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಡೆಡ್ ಆರ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಶುಡ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಡೆಡ್. ಸಾಪ್ರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಸತ್ತು ಕೊಳತು ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅದರಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತಗೊಂತಾವು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಾಪ್ರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ತಿಂತೀರಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಂಚೂರಿ, ಹೌದಾ? ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸಾಪ್ರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ಸ್. ಸರ್ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋ ನೆಲದಾಗ ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಾಪ್ರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ಸ್ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆನಾದ್ರೂ ಕೊಳ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಳ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಳಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಾಪ್ರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಹಾಕೊಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ತಿಂದಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ತಿನ್ನುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಪ್ರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ಓಕೆ, we should continue. We will learn nutrition in plants in upcoming classes. Thank you.